નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમારા લોકપ્રિય કાર્યક્રમ મારો અવાજ સાથે હું છું હિનલ। કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ। જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં આતંકવાદી હુમલાની ઘટના સામે આવી। આતંકવાદી હુમલામાં 3 ગુજરાતી સહિત 26 લોકોના મોત નીપજ્યા। આ હુમલાની ઘટના બાદ અનેક જગ્યાએ લોકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે અને ત્યારે અહીં સવાલ એ ઊભો થાય છે કે શું હવે પ્રવાસીઓ માટે સંવેદનશીલ જગ્યાઓ સુરક્ષિત નથી? કારણ કે પહલગામ હુમલામાં સરકારે પણ સુરક્ષામાં ખામી સ્વીકારી છે, જેને લઈને દેશની જનતાએ પણ જમ્મુ કાશ્મીરની સુરક્ષા ઉપર સવાલો ઉઠાવ્યા છે। આ સંવેદનશીલ જગ્યાઓની સુરક્ષા ઉપર ગુજરાતની જનતા પણ ચિંતિત બની છે। આ જ મુદ્દે ગુજરાતની જનતાના મંતવ્યો જાણીશું। શરૂઆત કરીએ સંસ્કારી નગરી વડોદરાથી। શું કહેવું છે વડોદરાવાસીઓનું, આવો સાંભળીએ। જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર સહેલગાએ ગયેલા કેટલાક યાત્રાળુઓ ઉપર આતંકવાદી હુમલો થયો અને હુમલામાં કેટલાકના મોત પણ થયા। ગુજરાતના 3 જેટલા લોકો આની અંદર માર્યા ગયા। આ બર્બરતાપૂર્વકની જે હિંસા છે, હિંસાને આજે સમગ્ર દેશ વખોડી રહ્યો છે। ત્યારે સવાલ એ ઉભો થાય કે દેશના અને રાજ્યના જે સંવેદનશીલ જગ્યાઓ છે, જે વિસ્તાર છે, એ કેટલા સુરક્ષિત છે। ખાસ કરીને આ જો સુરક્ષિતતાની વાત કરતા હોય ત્યારે આ તમામ એવી જગ્યાઓ છે કે જ્યાં અનેક લોકો પ્રવાસ માટે, પર્યટન માટે જતા હોય છે। ત્યારે પોતાની સુરક્ષાને લઈને અનેક સવાલો ઉભા થાય તેવી આ ઘટનાએ હાલ તો દેશવાસીઓની ઊંઘ ઉડાડી છે। ત્યારે આપણી સાથે કેટલાક નાગરિકો છે શહેરના, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। સર, જે રીતે આખી ઘટના બની છે, ખૂબ દુઃખદ ઘટના, અને એવું કહી શકાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક સુરક્ષાની ચૂક અને તેને લઈને માનવીય જીવનનો ભોગ લેવાયો છે। આખી ઘટનાને લઈને આપ શું કહો છો, અને જે સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે, સંવેदनशील एरिया છે, તેને सुरक्षित रखने माटेનું આપનું શું મંતવ્ય? नेशनल सिक्योरिटी की बात है। मैं एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राजपूत, मैं कहना चाहूंगा कि 1999 में जब कारगिल का युद्ध होता, मैं वहीं पर था और मेरे सामने लाखों लोगों की मौत। सिक्योरिटी की जहां तक बात आई, हमामा गेट से जब हम क्रॉस करते थे वन विंग एयरपोर्ट से, तो कई लोग मारे जाते थे, हमारे भी याद में। मैं कहता हूँ 1999 से मैं वहां साक्षी रहा हूँ, खुद एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राजपूत, श्रीनगर में मिलिट्री पुलिस में मैंने खुद लाखों के जीवन बचाया हूँ, लड़ा हूँ और जो भी किया हूँ। मेरा कहना है कि जब ये सरकार सुनिश्चित कर लिया कि यूनियन टेरिटरीज बना दिया, तो पुलिस की सत्ता निकल गई वहां के जो सरकार के द्वारा। यूनियन टेरिटरी का मतलब कि दिल्ली की सत्ता में वहां की सत्ता आई। अब वहां जो आर्मी पहलगाम की जो रक्षा होती थी, जिस जगह पर घटना हुई, आर्मी के अंदर में ये टेक ओवर था। मगर ये जो कोरोना पीरियड है, वहां से आर्मी को निकाल दिया गया, पेट्रोलिंग नहीं हुआ, वो मैन पावर नहीं। और आर्मी में जो भर्ती करने की प्रक्रिया है वो पूरा नहीं है, मैन पावर कम है, पेट्रोलिंग नहीं हुआ, और पुलिस तो थी ही नहीं। पुलिस किसके हाथ में आती है? होम मिनिस्टर के हाथ में। होम मिनिस्टर किसके? दिल्ली के हाथ में। अब ये मेरा कहना है, जो कई लोग मारे गए, जिनकी मतलब दर्दनाक मौत, रेंज टू रेंज फायरिंग हुई। इन आतंकवादी न हिंदू थे न मुस्लिम थे। बात ये हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात पाकिस्तान की है, बात आतंकवादियों की है, जो हम हिंदुस्तानियों को मारा, और हिंदुस्तानी मरे। अगर मुस्लिम भी मरा है तो हिंदुस्तानी मरा है। क्वेश्चन ये हो रहा है कि सरकार कह देती है कि सुरक्षित हो, चले जाओ कश्मीर। कश्मीर में जाओ तो अब जब तुम जाते हो तो लाखों नहीं 50 आदमी सिक्योरिटी लेकर जाते हो। पुलवामा का केस हुआ, क्या हुआ? आज जो केस हुआ, क्या हुआ? अब तुम सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी के तुम वहां पहुंचो। मैं बिना सिक्योरिटी का पूरे कश्मीर के गली गली में घुमा हूं। मैं एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राजपूत, मैं कश्मीर की गली गली में घुमा हूं, पकड़ा हूं लोगों को। मैं जानता हूं आज भी वो सुरक्षित नहीं है। मेरा कहना मतलब है कि जनता को ये बता देना कि जाओ घूमो, अपना पैसा भी हम बर्बाद करें, अपने हम आनंद के लिए गए थोड़ी देर के लिए परिवार के साथ, और मारा भी जाए, यह सरकार की कंप्लीट भूल है। अरे જ્યારે પણ સરકારે એવું પોકળ દાવો કર્યો છે કે આપણે સુરક્ષિત છીએ, ત્યારે ત્યારે આપણા પર હુમલો થયો છે। આ જ વસ્તુ પહેલગામના અંદર પહેલા પણ એકવાર ઘટના ઘટી ચૂકી છે, જ્યારે આર્મીની ખાલી એક જ બસ 10 બસની વચ્ચે કે 20 બસની વચ્ચે એક જ બસ જે હતી, જે બુલેટ પ્રૂફ નહોતી, એને જ ઉડાવવામાં આવી। તો એનો મતલબ શું થયો? ને એ પણ કયા કાળ દરમિયાન થયું? ઇલેક્શન આવવાના મહેજ 6 મહિના 8 મહિના પહેલા। આ હવે જે બનાવ બન્યો છે એ પણ ત્યારે જ બન્યો છે। જો કદાચ આના અંદર રાજકીય સંડોવણી હોય તો આ ખરેખર બહુ ખરાબ વસ્તુ છે કે તમે લોકો નિર્દોષ લોકોનો ભોગ લો છો। કોઈની માં, દીકરી, બહેન, કોઈના પતિનો અવસાન થયું, મૃત્યુ થયું। ક્યાંક ક્યાંક રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા લેપ થઈ હોય એવું લાગી રહ્યું છે। બોર્ડર પર હોય કે કોઈક એરિયામાં હોય કે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં હોય, તમે જુઓ તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી સુરક્ષા લેપ થઈ ગઈ હોય એવું દેખવામાં આવી રહ્યું છે। તમામ પાર્ટીના અધ્યક્ષોની કાલે મીટિંગ થઈ, ત્યાં બધી પાર્ટીના અધ્યક્ષોએ કીધું છે કે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ચૂકી ગયા છે।
એટલે દેશના ગૃહમંત્રીએ બી પોતે બી એવું કીધું છે કે આપણે ખરેખરમાં આ બાબતમાં કંઈક ચૂકી ગયા છે, આવું આપણા દેશ ઉપર હુમલો ના થવો જોઈએ. કેટલાયના ઘરો ઉજળી ગયા છે, કેટલી મહિલાઓ એમના પતિ ખોઈ દીધા છે, કેટલાક બાળકો એમના પિતાને ખોઈ દીધા છે, અને આ બાબત ખૂબ ગંભીર કહેવાય. સમગ્ર વિશ્વમાં આના પડદા પડ્યા છે, ભારતની છબી ખરાબ થઈ રહી છે. એટલે આવી ઘટનાઓ ન બને. તમે માનો છો કે જે જગ્યાઓ સુરક્ષિત છે એવા દાવા થાય છે, તમામ જગ્યાઓને ફરીથી સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ એનું એક અવલોકન થવું જોઈએ અને હજી વધુ મજબૂતાઈથી એની સુરક્ષા જે છે એ વધારવી જોઈએ. જે એરિયાઓ સંવેદનશીલ વિસ્તારો છે સમગ્ર ભારતની અંદર, મંદિરો હોય, મસ્જિદો હોય, ટુરિઝમ પોઈન્ટો હોય, કે આપણા તાજમહેલ હોય કે આપણું સંસદ હોય, કારણ કે 99 સંસદની અંદર બી હુમલો થયો હતો આપણા. એટલે આ બધા જે એરિયા હોય એ લોકો આપણે ફરી પાછું રેક્ટિફાઈ કરવું પડશે. નવા દોરની પ્રમાણે નવા એરિયાઓ બી રેક્ટિફાઈ કરવા પડશે કે જ્યાં માસ ગેધરિંગ સાંજના ટાઈમે ક્યાં થાય છે, દિવસે ક્યાં થાય છે, એ રેક્ટિફાઈ કરીને આપણે એ એરિયાઓને સંવેદનશીલ જાહેર કરીને કેન્દ્રની સરકારથી લઈને રાજ્યોની સરકાર સુધીની લિસ્ટ બનાવીને તમામ સુરક્ષા દળોને ત્યાં મૂકવા પડશે. આપણે વ્યવસ્થા કરવી પડશે નવા રીતે. આપણા લોકોને બી જાગવું પડશે અને આ પ્રત્યે આપણે બધાએ સમગ્ર એક થઈને લડવું પડશે. ચોક્કસ ત્યાં તમામ મિત્રો જે છે વડોદરાના તેઓનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે જે સુરક્ષિત જગ્યાઓ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ સાચા અર્થમાં એની સુરક્ષા છે કે કેમ તેના માટે સરકારે ફરીથી રેક્ટિફાઈંગ કરવું પડશે, એના ઉપર વિશ્લેષણ કરવું પડશે. કેમ કે સંસદમાં પણ જ્યારે હુમલા થતા હોય અને જે દેશ લોકશાહીમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કહેવાતો હોય એ દેશની લોકશાહીનો જે સ્તંભ છે એવું આ સંસદ ભવનમાં પણ હુમલા થતા હોય ત્યારે એવા તમામ પ્રકારની ગતિવિધિઓ, પ્રકારની તમામ કાર્યવાહીઓ સામે અનેક સવાલો પણ ઉભા થાય. સંવેદનશીલ કહી શકાય તેવી સુરક્ષિત જગ્યાઓની સુરક્ષા માટે હવે સરકારે કટિબદ્ધ બનવું પડશે, જેથી કરીને આવા હુમલાઓને ટાળી શકાશે. કેમેરા પર્સન કેતન સિંઘ સાથે તુષાર પટેલ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, વડોદરા. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આ જ મુદ્દે સુરતની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ. જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં જે આતંકી હુમલો થયો અને તેની અંદર 25થી વધુ ભારતીયોના જે મોત થયા છે, તેની અંદર ગુજરાતના પણ 3 વ્યક્તિઓ જે છે તેઓના પણ મોત થયા હતા. ત્યારે આવી સંવેદનશીલ જગ્યા ઉપર સુરક્ષાને લઈને કેટલીક વાતો કરવી છે, ત્યારે કેટલાક આપણી સાથે સામાજિક કાર્યકર્તાઓ છે, સામાન્ય જનતાઓ પણ છે, યુવાઓ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ સાથે આપણે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સૌપ્રથમ અહીં આપણી સાથે શું નામ છે તમારું? કૃણાલ રાઘવાની. કૃણાલભાઈ, જે પ્રમાણે હાલ અત્યારે આજે ઘટના બની છે, શું કહેશો? સૌથી પ્રથમ તો જમ્મુ કાશ્મીર એક આપણા રાજ્યનું મિની કાશ્મીર કહેવાય છે, આપણા દેશનું એક મિની કાશ્મીર કહેવાય છે. લોકો ત્યાં ફરવા સમય વિતાવવા જઈ રહ્યા છે. તે સમયે હમણાં જે આપણા હિન્દુઓ ભારતીયો જે પણ ગયા હતા એમાં જે 28ના મોત નીપજ્યા છે એ બહુ દુઃખદ વાત છે. જે પહેલગામમાં ઉપર જે ટેરરિસ્ટોએ, આતંકવાદીઓ જે હુમલો કર્યો છે, આવા સમયે હું આપણી સરકારને એક જ વાત કરું છું કે જે આવી પહેલગામ જેવી જગ્યા જે જમ્મુ કાશ્મીર આતંકવાદીઓથી મોસ્ટ ઓફ હુમલા થતા જ હોય છે, તો આવી જગ્યાએ કડકથી કડક સુરક્ષા હોવી જોઈએ. આજે આપણી ચૂક થઈ છે તો એ સરકારશ્રીને હું વિનંતી કરવા માગું છું કે આવી ચૂક આગળના સમયોમાં ન થાય, કે જે 28 ભારતીયોની જે જાન ગઈ છે એના પરિવારજનોને શું એમના પર વેદના હોય એ આપણે અહીંયા વેદના કરી શકતા નથી. પણ હું સરકારશ્રીને એટલી જ અપીલ કરું છું કે આગળ આવી ઘટના ન બને, આના પર પૂરતી સુરક્ષા મળે એ માટે તમારે એના પર મનોમંથન કરવું જોઈએ. અને આગળના સમયમાં આવી જે પણ પ્રવાસી છે, જે આખા ઇન્ડિયામાં જે જગ્યાએ જે પ્રવાસી સ્થળ છે એના પર પૂરેપૂરા સૈનિકો અને એની વ્યવસ્થા હોવી એ બહુ કટિબદ્ધ છે. ચોક્કસથી તેઓનું મંતવ્ય જણાવ્યું. આપણી સાથે શૈલેષભાઈ. શૈલેષભાઈ, જે પ્રમાણે સુરક્ષાને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક ચૂક થતી હોય છે, તેમજ આવા પર્યટન સ્થળો ઉપર સુરક્ષા વધારવી જોઈએ, શું કહેશો બાબતે? मैं सरकार श्री से निवेदन करूंगा कि हमारा भारत देश आज विश्व की 5वीं कक्षा में है, लेकिन सुरक्षा के मामले में हम लगता है कि 100 देशों के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि इस तरह से इतने आज़ाद देश के भारत में इतना समृद्धशाली देश होने के बावजूद, इतनी मिलिट्री, इतनी पुलिस होने के बाद इस तरह का जहाँ पर से 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा है एक ऐसी संवेदनशील जगह पहलगाम में, वहाँ पर इस तरह से सुरक्षा का एक भी सुरक्षा कर्मी न मिलना,
यह भारत की बहुत बड़ी विफलता मानी जाएगी। और समस्त टूरिस्ट प्लेस पे, अकेले कश्मीर में नहीं, अन्य जगहों पर भी अगर कहीं पे भी सुरक्षा में चूक हो तो उसको ध्यान दे करके समस्त भारत को अलर्ट पे लिया जाए। इसके लिए भारत सरकार से नम्र विनंती है कि जहां से जितनी भी हो सके पूरी तरह से मिलिट्री, पुलिस सबको सुरक्षा में लगा के रखा जाए, क्योंकि भारत देश एक समृद्धशाली देश है, अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। यह कमी पाई जाती है, ये सरकार की नाकामी मानी जाएगी। इसलिए सभी को सब टूरिस्ट प्लेस पे सुरक्षा देने का कर्तव्य पूरा करें। કાશ્મીર એ આપણા દેશનું એક સ્વર્ગ કહેવાય, સ્વર્ગનું રાજ્ય છે એવું. ત્યાં આજે ચૂક થઈ છે, ત્યાંની સરકારે ધ્યાન આપવું જોઈએ, કેન્દ્ર સરકારે ધ્યાન આપવું જોઈએ કે આ કાશ્મીર એક સંવેદનશીલ એરિયો છે. આપણી પાસે જમ્મુ કાશ્મીરમાં 7 લાખથી વધારે સૈનિકો છે અને 2000 પબ્લિક જો એક જગ્યા પર એકઠું થયું હોય અને ત્યાં કોઈ સુરક્ષા નહીં હોય, એ આ ચલાવી લેવાનું નહીં આવે. જ્યાં આપણું આ કાશ્મીર એક સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કહેવાય છે. ત્યાં સુરક્ષાના બંદોબસ્ત 2000 જેવું જ્યાં પબ્લિક એકઠું થતું હોય ને ત્યાં એક પણ સુરક્ષાકર્મી હાજર ન હોય, એ કેન્દ્ર સરકારની મોટામાં મોટી વિફળતા બતાવે છે. તો સરકારને એટલી વિનંતી છે કે હવે જે થયું પણ હવે બીજી વાર એ વસ્તુ ના બને અને દોષિતોને એની સજા મળે, એ જ બસ કહેવું છે મારું. ને આ જે જઘન્ય અપરાધને જે આ લોકોએ અંજામ આપ્યો છે એ તો બહુ જ ખોટું છે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો આપણે કેન્દ્ર સરકારને બહુ મોટી ભૂલ છે. પણ આટલી મોટી ઘટનાને 5 જણા આતંકવાદીઓ ત્યાં જઈને, જ્યાં કે તમે અત્યારે કોઈ પણ ટુરિસ્ટ, અત્યારે તમે પોતે પણ જાઓ તો 15 થી 20 જગ્યાએ તમને ચેકપોસ્ટ પર ચેકિંગ થાય છે. પણ સવાલો એટલા માટે ઊભા થાય છે કે આટલી મસ્ત ટુરિસ્ટ પ્લેસ પર ને અહીંયા કોઈ જાતનું સુરક્ષા નહીં, કોઈ જાતનું કોઈ પેટ્રોલિંગ નહીં, અને એ લોકો અહીંયા પહોંચી ગયા ને આટલી મોટી ઘટનાને અંજામ આપ્યું. પણ આતંકવાદી છે જે કરે છે ખોટું જ છે, બરાબર ને. આવું નહીં થવું જોઈએ અને એમાં રાજનીતિ નહીં કરો. દેશમાં મોટામાં મોટું જે ચાલે છે તેમાં તમે જોવા જાઓ, આપણા એક બાગેશ્વર બાબા છે, બરાબર. હું એમને અપીલ કરું છું, બાગેશ્વર બાબાને અપીલ કરું છું કે અત્યારે જે આતંકવાદીઓએ કર્યું છે એમનું તમે ચિઠ્ઠી ખોલીને એ લોકોનું નામ કાઢો અને એમના પર સખ્તથી સખ્ત કાર્યવાહી અમારા લોકો કરે, અમારા જે જવાનો છે સખ્ત કાર્યવાહી કરે. કેમ કે તમે બહુ પહોંચેલા માણસ છો એટલે તમે એની ઠઠરી બાંધી નાખો. હું તેમ કહું છું, પુલવામા હમણાં થયું હતું ત્યારે પણ સિંધુ નદીના પાણી રોક્યું હતું, એમ જ રોકી દેશે. ખાલી રોકવાનું છે ને, રોક્યું નથી ને, ખાલી રોકવાનું હોય છે. જ્યારે આપણે પુલવામા હમલા થયું ત્યારે પણ આ જ નિવેદન આવ્યા હતા. ત્યારે પાકિસ્તાનીઓ મરી ગયા, પાણી નહીં મળ્યું જ પાણી ને. અત્યારે પાણી મળે જ છે ને પાછું આગળ મળતું રહેશે. આ તો પબ્લિકને ભરમાવા હાટું, પબ્લિકનું માઇન્ડ ડાયવર્ટ કરવા હાટું આવા નિવેદનો આપી દે છે. એ પોતાનું નાકામી નથી બતાવી શકતા એટલા હાટું એ લોકો. તમારું શું માનવું છે, કેન્દ્ર સરકારે શું કરવું જોઈએ આ સુરક્ષાને? કેન્દ્ર સરકારે તો હવે મોટામાં મોટું પગલાં લેવા જોઈએ કે એ લોકોએ 28 માર્યા, આપણે 2800 ને મારી નાખીએ, એવું કરવા જોઈએ, બરાબર. પાકિસ્તાનીઓને કે આતંકવાદીઓને, કોને? અત્યારે તો પહેલી વાત તો આટલી જે મોટા જે અત્યારે કાંડો થયા છે, બરાબર, તો બીજેપીના રાજ્યમાં જ થયા છે. જેટલા પણ મોટા આતંકવાદી હુમલાઓ થયા છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક કેન્દ્ર સરકારને વિફળતા દર્શાવે છે ને એ રાજીનામું આપી દે, હું તેમ વિચાર કરું છું. છેલ્લા 10 વર્ષમાં કે તમે જોયું હશે કે પુલવામા હમલા થયું, બરાબર, 14 વર્ષમાં પુલવામા હમલા થયું, પછી આ પહલગામ હમલા થયું, અને તમે નોટબંધી કરી ત્યારે તમે મોટી વાતો કરતા હતા કે અમે કમર તોડી નાખશું આતંકવાદીઓની. આ થયું, આતંકવાદીઓએ તમારી કમર તોડી નાખી. બાપુ શું કામ તમે ખોટું બોલ કરો છો? બાકી મારે બીજું કંઈ બોલવું નથી, બાકી બધા જાણો જ છો. ચોક્કસ. જય હિન્દ, જય ભારત. અત્યારે જે જનતાઓ જે છે તે પોતાની ક્યાંક ને ક્યાંક ભડાસો કાઢી રહ્યા છે, પરંતુ હાલ અન્ય જનતા છે તેઓ સાથે વાત કરીશું. શું નામ છે આપનું? પ્રતાપ પ્રજાપતિ. પ્રતાપભાઈ, શું માનવું છે તમારું આ સુરક્ષાને લઈને? સૌપ્રથમ તો જે 28 જણના મૃત્યુ થયા છે પહેલગામમાં જે આતંકવાદી હુમલામાં, તેઓની આત્માની શાંતિ માટે આપણે પ્રાર્થના કરું છું. હું એક જ વસ્તુ કહેવા માંગીશ કે ઇન્ડિયન આર્મીનું કામ કરવું જોઈએ ને સુરક્ષાને કોઈ પણ ચૂક થવી જ ન જોઈએ. ગમે ત્યારે પોસિબલ જ ન હોવું જોઈએ કે કોઈ આપણા માણસને કે આપણા ટુરિસ્ટને કે આપણા ઇન્ડિયન આર્મીને પણ મારી શકે. એટલું પાવરફુલ આપણું આર્મી હોવું જોઈએ. કંઈક તો થોડીક ચૂક થઈ છે,
ચોક્કસથી હાલ અત્યારે જે પ્રમાણે જે જનતા છે તે પોતાની વાત પણ હાલ અત્યારે રજૂ કરી રહી છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક સુરક્ષામાં ચૂક થયું હોય તેવું પણ હાલ અત્યારે જનતા પણ કહી રહી છે. અત્યારે આ કેન્દ્ર સરકારે પણ આ બાબતે ધ્યાન દોરવાની પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જરૂર છે. અક્ષય મકવાણા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આજ મુદ્દે જામનગરની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ. પહેલગામમાં આતંકવાદી હુમલો થયો છે અને આતંકવાદી હુમલોમાં અનેક નિર્દોષ લોકોના મોત થયા છે. ત્યારે સંવેદનશીલ વિસ્તારો હોય છે ત્યાં સુરક્ષા કેવી હોય છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. આપણી સાથે જામનગર વાસીઓ છે અને આ જામનગર વાસીઓના શું મંતવ્યો છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. જે જણાવો, શું કહેશો? જે પ્રકારે આતંકવાદી હુમલા થાય છે અને સંવેદનશીલ જે વિસ્તારો હોય છે ત્યાં સુરક્ષા લઈને શું? જે જમ્મુ કાશ્મીરની અંદરમાં હુમલો થયો એ આખા હિન્દુસ્તાન માટે આપણે કાળો દિવસ કહી શકાય છે. એવો હુમલો થયો. એ 7 કિલોમીટરનો એરિયો હતો, જે જંગલનો એરિયો, જ્યાં પ્રવાસીઓ ફરવા જતા હતા. ત્યાં કોઈ સિક્યોરિટીની બાબતે ઝીરો હતી. એ ઉપરથી જે ઘોડે સવારો હતા એ એને લઈને ઉતર્યા. આટલી વાર સુધી આ ફાયરિંગ ત્યાં કોઈ સિક્યોરિટીની કોઈને ખબર નહોતી. ને જેટલા આપણે ઓલો શું કહેવાય કે સિક્યોરિટી ગાર્ડ કે આર્મી વાળા હતા એ બધા 7 કિલોમીટરની નીચેની અંદરમાં હતા. ને આ જે પબ્લિક આપણે 27 જણા જે જમ્મુ કાશ્મીરની અંદરમાં મરી ગયા છે એ આપણા ભાઈઓ જે હિન્દુસ્તાનના નાગરિકો છે. એ આ કાળો દિવસ કેના માટે? કે જે આજ ભાજપ સરકાર જે અત્યારે મોટા મોટા દાવા કરીને બેસે છે કે અમે આવી સિક્યોરિટી દઈએ છીએ, આવી સુરક્ષા દઈએ. જ્યારે અમિત શાહજી કાશ્મીરની અંદરમાં જાય છે તો એના માટે લાલ આસન પાથરીને રાખવામાં આવે. આ લાલ આસન પાથરવાનો તમારો દિવસ છે? જ્યારે 27 લોકો મર્યા હોય ત્યારે તમે મંડપ ખોડાવો, લાલ આસનિયા પથરાવો, તમે એના ઉપરથી ચાલીને જાઓ, તો આ કોઈ સુરક્ષા નથી. સુરક્ષાની વાત કરીએ તો ગુજરાતને હાઈ એલર્ટ કરવામાં આવ્યું. ગુજરાતને હાઈ એલર્ટ કરીને જગાએ જ્યાં બધી વસ્તુ હતી ત્યાં ચેકિંગ ચાલુ કરવામાં આવ્યું. તો તમારે જ્યાં ચેકિંગ જમ્મુ કાશ્મીરની અંદરમાં કરવાનો હતો કે જ્યાંથી આતંકવાદી આવડી, તમે એમ કહો છો કે અમારી આવી સુરક્ષા છે, તો આ જમ્મુ કાશ્મીરની અંદરમાં કાશ્મીરની અંદરમાં આતંકવાદીઓ આવી ક્યાંથી ગયા? શું કહેશો? જે પ્રકારે આતંકવાદી હુમલો થયો છે અને સુરક્ષા, જે સંવેદનશીલ સુરક્ષા સ્થળો ગુજરાતમાં અથવા તો દેશમાં છે તેના વિશે શું કહેશો? અત્યારે તો ઈ લોકો જે પણ અહીંયા ગયા હતા બધા, ઈ લોકો ટુરિસ્ટ પોઈન્ટ કહેવાય છે. તો પહેલી વખત તો ઈ લોકોનો એટલી ફરજ બને છે કે જે અહીંથી બધાને વાં રાખે છે, તો ટુરિસ્ટ પોઈન્ટ તરીકે જે છે એને ઈ લોકોને પહેલા તો ફરજિયાત ત્યાં એક સિક્યુરિટી ગાર્ડ રાખવા જરૂરી છે. કે જ્યારે નાના છોકરાઓ આવે છે, મોટા આવે છે, લેડીઝ આવે છે, જેન્ટ્સ આવે છે, તો એ લોકોને એટલી તો એની માટે તો સુરક્ષા દેવી જરૂરી છે. પ્લસ એ નથી કરતા તો નીચેથી ઉપર જવા શું કામ દો છો? જો તમારાથી નથી કોઈની સેફટી થતી, તમારે જ્યારે જવાનું થાય છે તો તમારી સાથે કેમ એટલા હેલિકોપ્ટર, એટલા માણસો હોય છે, એટલા ગાર્ડ હોય છે? Z+ સિક્યુરિટી તમારા માટે છે, તો માણસોને અડધી તો આપો. અત્યારે જ્યાં દ્વારકામાં ને સોમનાથમાં તમે લોકોએ સિક્યુરિટી વધારી દીધી, ત્યાં આતંકવાદી આવે એની તમને ટેન્શન છે, તો જ્યાં છે અહીંયા એ માણસોનું શું? હજી ઘણા રાજકોટ વાળા ફસાયેલા છે, આપણા જામનગરના માણસો અહીંયા ફસાયેલા છે. એ લોકો હેલ્પ માંગે છે, હેલ્પ સેન્ટર ચાલુ કરો છો, પણ તમે લઈ આવો છો કેટલાને? ત્યાં એ લોકો પાસે નથી પૈસા, નથી કાંઈ. એ લોકો સામે કાશ્મીર વાળાએ મફત બધું ચાલુ કર્યું, પણ તમે લોકો શું સુવિધા આપો છો? કે આટલું બધું ટેક્સ વેટ બધું લેતા હોય ત્યારે આપણા નેતાઓની, ચૂંટાયેલા નેતાઓની સુરક્ષામાં આટલી પબ્લિક લગાડી દો છો તમે કે 15 ગાડીઓ હોય, એની સાથે CRPF, SRP થી લઈને SPG ટોટલી સિક્યુરિટી હાજર હોય. ત્યારે આપણા જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર આવું હાલતું હોય કે ઉનાળાની અંદર આપણે અમરનાથ યાત્રા હોય કે બીજી કોઈ યાત્રા હોય, તો ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? કારણ કે મારે કહેવાનું સરકારને એટલું જ છે કે ત્યાં સુરક્ષાનું કોઈ ઇંતજામ નહોતું. શું હતું ન્યૂઝમાં મેં જોયું કેમ કહે છે કે ઉપરથી બધાએ આપણા મિલિટરીને નીચે બોલાવી લીધું હતું. ભાઈ કામ બોલાવી લીધું હતું? કોઈ પૂછવા વાળું છે? બેન કહે છે કે ત્યાં એકે આપણું મિલિટરીનો જવાન નહોતું, એમ કહે છે કે કોઈ હાજર જ નહોતું. અમારા ઉપર આમ થયું તેમ થયું, બધું બરોબર છે, આપણે જોયું, વિડીયો પણ આવ્યા, બરોબર. પણ સરકારી માણસો કરતા હતા શું ત્યાર સુધી? કહેવાનો મતલબ એ છે કે સુરક્ષા નથી તો ત્યાં જવા દેવાની જરૂર શું હતી? ત્યાં તમને આપણે જે IB છે, IB ના રિપોર્ટ પણ કાંઈ નહોતા હોય જ. આપણી આવડી મોટી સરકાર છે, વન સાઈડમાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ છે, આ બધું હાથમાં મોદી સાહેબના હાથમાં છે. ત્યારે આપણે કહેવાનું એટલું જ થાય છે કે સાહેબ, તમે જો તમારી સુરક્ષામાં આટલા જવાનો લગાડતા હો સિંગલ એકની, તો આ પબ્લિક પણ ટેક્સ દઈને જીવે છે. અહીંયા કાંઈ મફત તો જીવતી નથી. તો એ જોવું પડે સરકારને કે જ્યાં પણ આપણે ટુરિઝમ છે, જ્યાં પણ આપણે
અમરનાથ યાત્રા છે કે બીજી કોઈ યાત્રા છે, ત્યાં પૂરતું બંદોબસ્ત કરી ચેકઅપ કરી અને ત્યાં આપણા બાતમીદારો પણ હોય છે. તમે જેમ કહો છો કે આ ફોન ઉપર વાત કરે છે કે આટલા હથિયારો આવ્યા નહીં, તો ત્યાં આપણા જવાનો પણ હોય છે ને, આપણા સિક્યુરિટી છે આઈબી ના રિપોર્ટર એ પણ હોય છે. તો તમને રિપોર્ટ આવતા જ નથી. પણ ક્યાંક દારૂનું હોય તો તમને રિપોર્ટ આવી જાય, ચરસનું હોય, દારૂનું હોય, XYZ પાવડરના પણ તમને રિપોર્ટ આવી જાય છે કે આટલા કરોડનો પાવડર આવે છે. તો આપણે ખબર છે દુશ્મન દેશ જ આપણા દેશમાં નાખતું હોય, તો શું હથિયાર નાખે છે એ તમને ખબર નથી પડતી? પડતી જ હોય, આઈબી ના રિપોર્ટ આવતા જ હોય, પણ આપણે ધ્યાન નથી દેવું અને આપણે કાંઈ એના ઉપર કામ નથી કરવું. મારે કહેવાનો મતલબ એ જ છે કે સિક્યુરિટી જ્યાં ન હોય ત્યાં આપણી પબ્લિકને ન જવા દો. માસૂમ બાળકોના મમ્મી પપ્પા ઓફ થઈ જાય છે ત્યારે એનું કોણ? 2-4 લાખ રૂપિયા દઈને એનો જીવ આવવાનો નથી સાહેબ, બરોબર છે, પણ એની પૂરતી સિક્યુરિટી હોય ત્યારે તમે ત્યાં જવા દો. કોઈ ગરીબ માણસ કે પૈસા વાળો મરે એ યોગ્ય તો નથી મારા અંદાજે. ઓકે, બરોબર. તો જે પ્રકારે જામનગર વાસીઓએ પોતાના મંતવ્યો જણાવ્યું, આ કારણ કે પહેલગામમાં જે આતંકવાદી હુમલો થયો છે, અનેક નિર્દોષ લોકોના મોત નીપજ્યા છે, ત્યારે જે સુરક્ષાની વાત કરવામાં આવે તો સંવેદનશીલ જે વિસ્તારો છે, ખાસ કરીને દરિયા કિનારો તેમજ દ્વારકા મંદિર તેમજ સોમનાથ મંદિર, ત્યાં હાલ કડક સુરક્ષા ગોઠવવામાં આવી છે અને સતત આ સુરક્ષા રાખવી જોઈએ, જેના કારણે આવા આતંકવાદી હુમલાઓને ખાડી શકાય. મનસુખ સોલંકી, મંતવ્ય ન્યૂઝ, જામનગર. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આ જ મુદ્દે રાજકોટની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ. પહેલગામમાં જે પ્રકારની ઘટના થઈ છે એ ઘટનાને લઈને સમગ્ર દેશ આક્રોશમાં છે. ખાસ મહત્વની બાબત એ છે કે પહેલગામમાં જે ઘટના થઈ તેને લઈને ક્યાંક સંવેદનશીલ જે વિસ્તારો છે તેની જે સુરક્ષા છે તેના ઉપર હાલ ક્યાંક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. ચોક્કસથી સર્વદલીય બેઠકમાં જે કહી શકાય કે સરકાર દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું કે ક્યાંક ને ક્યાંક સુરક્ષામાં ચૂક થઈ છે. આપણી સાથે રાજકોટ વાસીઓ જોડાના છે, એમની સાથે વાત કરશું તેઓ શું કહી રહ્યા છે આ મામલે, કારણ કે એક બાજુ આ પ્રકારની ઘટના ઘટી અને બીજી બાજુ કહી શકાય કે લોકોમાં આક્રોશ છે. શું નામ આપનું અને શું કહેશો? સુરક્ષામાં ક્યાંક ને ક્યાંક ચૂક થઈ છે એ પ્રકારની વાત ક્યાંક સામે આવી છે, અને જે વાત કરીએ તો સંવેદનશીલ વિસ્તારો એટલે કે ભારતમાં અનેક આવા જે સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે ત્યાં કઈ પ્રકારની સુરક્ષા રહેવી જોઈએ? મારું નામ આનંદ પુરોહિત છે. સંવેદનશીલ વિસ્તાર તો બહુ બધા છે, પણ જે વધારે પડતું હતું કાશ્મીર, એ સિવાય કહેવાય તો જે જગ્યાએ અત્યાર સુધી બોમ્બ બ્લાસ્ટ થઈ ચૂક્યા છે. મુંબઈમાં પણ આવો આતંકી હુમલો એકવાર થઈ ગયો છે. અમદાવાદ, ગુજરાતની અંદર પણ આ વસ્તુ બનેલી છે. અને સાથે સાથે કહેવાય તો ગુજરાતની અંદર વધારે પડતી જે દરિયાઈ પટ્ટી છે એની અંદરથી ઘૂસણખોરી ખૂબ જ માત્રામાં થઈ શકે. જેમ કે ડ્રગ્સ પણ ઘણી પ્રકારના પકડાય છે, એ પકડાય છે દરિયાઈ કિનારેથી. તો સુરક્ષામાં સરકારે બંને એટલું કોશિશ વધારે કરવી જોઈએ. જે કાંઈ પણ અત્યારે ચાલે છે જે સુરક્ષાની સર્વિસો, બરાબર છે, એ સિવાય અલગ અલગ કોઈ પણ બીજી જો ચાલુ કરવી પડે તો એ પણ કરી અને આગળ ધ્યાન દેવું જોઈએ. સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં આપણે વાત કરીએ તો ત્યાં ગુજરાતમાં પોરબંદર છે, દ્વારકા છે, સોમનાથ મંદિર છે, આ બધી વિસ્તારમાં સરકારની સુરક્ષા આપે જ છે, નો ડાઉટ, પણ વધારેમાં વધારે સુરક્ષાઓ વધે એવું આપણે સરકાર પાસે અપેક્ષા રાખી શકીએ. સુરક્ષા માટે તો અત્યાર સુધી સરકાર સક્રિય જ છે, જેમ કે વકફ બોર્ડ છે કે એવા કેટલાય રોજ નવા નિયમો છે અત્યાર સુધી આપણને જોવા નહોતા મળ્યા અત્યાર સુધીની સરકારમાં, એ આ સરકારે આપણને પરિપૂર્ણ કરીને બતાવ્યું છે. અને હજી આપણા લોકલાડીલા ભાઈ શ્રી નરેન્દ્રભાઈજી આપણને કાંઈકનું કાંઈક આનું ઉત્તમ રિઝલ્ટ આપણને આપશે જ એવી અમને બધાને સંપૂર્ણપણે ખાતરી છે. કે આજે સંવેદનશીલ ઘણા વિસ્તાર છે ગુજરાતની અંદર, તો એની અંદર આજે અમે સરકાર તરફથી એવી આશા રાખી છે કે એ કડક ને કડક પગલાં લઈ શકે. એમ કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં જે થયું છે કે નિર્દયી લોકોની હત્યા થઈ છે, આ જે કાંઈ થયું બહુ ખોટું થયું છે અને સરકાર એના કડકમાં કડક પગલાં ભરે એવી જ મારી માંગણી છે. જય હિન્દ. શું કહેશો? ખાસ તો સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં કાર્યવાહી કઈ પ્રકારની થવી જોઈએ? સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં જેટલી સરકાર અત્યારે સુરક્ષા આપે છે, એટીએસ છે, પીટીસી સ્કોર છે, ઘણી બધી સુરક્ષા, એમાં હજી વધારો કરી હજી વધારેમાં વધારે સુરક્ષા થાય સરકારની. એના માટે ટેક્સ આપણે આપીએ જ છીએ, બધા ટેક્સ હજી વધારે સરકાર, બસ સુરક્ષા લોકોની થઈ, નિર્દોષ લોકોની જે હત્યા થઈ એ હવે ન થવી જોઈએ એવી અમારી માંગણી. તમને લાગે છે કે જે અત્યારે ભારતમાં જે એજન્સીઓ કામ કરી રહી છે એ એજન્સીઓ ક્યાંક ને ક્યાંક તેમાં વધારો કરવાથી જે સંવેદનશીલ વિસ્તાર
ક્યાંક ને ક્યાંક તેમાં આ પ્રકારની ઘટના ઓછી થશે, તો નહીં થાય? ચોક્કસપણે અત્યારે જે સુરક્ષા એજન્સીઓ કામ કરે છે એ ચોક્કસ સારું જ કામ કરે છે, પણ સાથે સાથે જો જરૂર પડે તો એકાદ કોઈ પણ વધે સુરક્ષા એજન્સી તો તેથી લાભ ભારત દેશને જ થવાનો છે અને એના સિવિલિયનને થવાનો છે, જેથી કરીને એ લોકો એકદમ બેફિકર થઈને ફરી શકે. આજે ક્યાંય પણ સ્થળે ફરવા જાય છે, આ એક વસ્તુ થઈ જો આને લીધે હવે બધાના મનમાં ધીમે ધીમે ડર બેસી રહ્યો છે કે ક્યાં જશું, કેવી રીતથી જશું, આવી બીજી જગ્યાએ જશું ને ત્યાં પણ આવું થશે આ હુમલો તો અમારું કોણ. આવી રીતથી જે જો સુરક્ષામાં થોડોક વધારે કરી દે જેથી કરીને લોકોને જે અંદરની બીક બેસવા જઈ રહી છે એ બીક પહેલેથી દૂર થઈ જાય. યુદ્ધનો માહોલ છે, શું કહેશો? જે સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે તેના ઉપર કઈ રીતે વોચ રાખી શકાય? યુદ્ધનો માહોલ છે એની ઉપર વિસ્તારમાં વોચ તો પહેલા તો પોલીસ કર્મીઓ જેટલું વધારે બળ દેખાડી શકે એટલું વધારે પડતું ચેકિંગ આ તે વધારી, સાથે સાથે અત્યારે તો સેટેલાઇટથી પણ બધું માર્ગદર્શન મળી રહ્યા છે તો એ પણ વધારવું જોઈએ. અને અત્યારે તો નવી ફેસિલિટીમાં પોલીસ કર્મીઓ આવ્યા છે કે ભાઈ ડ્રોનની મદદથી બધું ચેકઅપ કરતા રહે છે વારે વારે, તો એ પણ જરૂરી છે. અને જ્યાં એરિયો વધારે પડતો એવો સંવેદનશીલ લાગે તો એ એરિયામાં વધારે પડતું ચેકિંગ રાખી અને ધ્યાન આપી તો પણ સુરક્ષા વધારે જળવાઈ રહે છે. ચોક્કસથી આ હતા આપણી સાથે રાજકોટ વાસીઓ કે જો જણાવી રહ્યા છે કે સમગ્ર ભારતમાં જે જગ્યાએ સંવેદનશીલ વિસ્તાર જણાય ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક સુરક્ષા પૂરી પાડવી અતિ જરૂરી છે અને તેના જ કારણે આ પ્રકારની ઘટના છે તે નહીવત થશે. ખાસ જે પ્રકારની ઘટના પહેલગામમાં ઘટી એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સર્વદલીય બેઠકમાં સરકારે પોતાની જે ચૂક છે તે સ્વીકારી, પણ હાલ આને જ લઈને દેશભરમાં આક્રોશ છે, પણ સંવેદનશીલ વિસ્તાર ઉપર વોચ રાખવી અતિ જરૂરી છે તેવું હાલ રાજકોટ વાસીઓ માની રહ્યા છે. કરવડ વ્યાસ સાથે ધ્રુવ કુંડેલ, રાજકોટ. દર્શક મિત્રો, મારો અવાજમાં હાલ આટલું જ. કાલે ફરી મળીશું એક નવા અને રસપ્રદ મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી પળે પળની અપડેટ મેળવતા રહો માત્ર મંતવ્ય ન્યૂઝ પર. નમસ્કાર.